Thanksgiving meeting, that means the Feast of Harvest. In Leviticus 23, 9 to 14, God commanded to observe the feasts of Jehovah. Feasts of Jehovah, there are 7 kinds of feasts. This is the Feast of Harvest, is the third one. First Feast of Jehovah followed Passover, and then Feast of Unleavened Bread, and thirdly, Feast of First Fruits. The reference is the Exodus 23:19, Exodus 23:19. The first fruit of the land thou shalt bring into the house of the Lord. Then Leviticus 23:10-11 verses, when you become into the land which I gave unto you, and shall reap the harvest therefore, then ye shall bring the sheep of the first fruits of your harvest and the priest. And ye shall wave the sheep before the Lord to be accepted for you. On the morrow after Sabbath, the priest shall wave it. And third verse, 1 Corinthians chapter 15, verse 20. Now is Christ risen from the dead and become the first fruit of the slept. The feast of Jehovah, there are 7, and third one, the feast of harvest. Why God commanded to observe the feast? That means He wanted His people to be with Him always, to enjoy with Him. అనగా ఇక్కడ ప్రభు ఎందుకు ఈ యొక్క పండుగలను గురించి 23వ అధ్యాయం అంతట్లో లేవికాండం 23 చెప్పిన అంటే, ఆయన దగ్గర ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండాలనేటువంటి ఆ యొక్క సంగతిని తెలియజేయటానికి మోషేకు ఈ యొక్క పండుగలను ఆచరించమన్నాడు. అబ్జర్వ్ దిస్ ఫీస్ట్, దట్ మీన్స్ టు హ్యావ్ ఎ ఫెలోషిప్, ఇంటిమేట్ ఫెలోషిప్ with the Lord God. The third feast, Jehovah, followed by Passover, it was kept on the morrow of Sabbath. The Passover and Feast of Unleavened Bread has been observed in Egypt. ఈ యొక్క Passover and unleavened bread అంటే Feast of Unleavened, పొంగని పస్కా పండుగ, తర్వాత పులియని రొట్టెల పండుగ, ఈ రెండు కూడా ఈ యొక్క ఐగుప్తులో ఆచరించవచ్చు. బట్ ది ఫీస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ could only be kept in the land of promise. అండ్ ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఫ్రూట్ అంటే ఈ పండుగను హార్వెస్ట్ పండుగ అంటే ఫస్ట్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ పండుగను ఈ కనాను దేశంలోను మాత్రమే వారు ఆచరించాలని అక్కడ ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. ది విల్డర్నెస్ వాజ్ నాట్ ది ప్లేస్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ చూసన్ ఫర్ ఇజ్రాయెల్. ఇశ్రాయేలుకు ఈ యొక్క అరణ్యం అనేటువంటిది వారు నివసించడానికి కాదు. ది ల్యాండ్ ఆఫ్ కానాన్ వాజ్ దేర్ ఓన్ ప్రాపర్ హోమ్. ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ దట్ హెవెన్లీ ల్యాండ్ విచ్ ఈస్ అవర్ ప్రాపర్ హోమ్. కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఆ అరణ్య మార్గం అంతట్లో కూడా ఈ పండుగను ఆచరించడానికి వీల్లేదు. కేవలము వారు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క కానాన్ దేశంలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత, సెటిల్ అయిన తర్వాత, వారు ఫస్ట్ ఫ్రూట్ ఆ యొక్క వారు ఆచరించవలసిందని ప్రభు సెలవిస్తూ వచ్చాడు. దట్ మీన్స్ దాని అర్థం ఏంటంటే, even now our citizenship is in heaven.
అపోస్తలుడైన పౌలు మన పౌర స్థితి పరలోకమునందు ఉన్నదని Philippians chapter 3 verse 20. And even now God hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ephesians 1 verse 3. అనగా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రభువు మనల్ని ఆశీర్వదించినాడు. And moreover, and in him we have obtained inheritance. Ephesians 1:11. So that although our pathway still lies through this wilderness, our hearts are always at home in heaven. So we also keep the feast of first fruits or harvest. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు దేవుడు అనుగ్రహించుంటే ఈ లోకము ఈ యొక్క శాశ్వతమైనది కాదు. అది కేవలము అనగా మన పరలోక పౌరస్థితి పరలోకమందు అవర్ సిటిజన్షిప్ ఇన్ హెవెన్. అందుకని అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీ 3:2 అంటాడు. And also in Ephesians 1:3, God has blessed us through heavenly spiritual blessings in Christ. ప్రభు ఇక్కడ ప్రభు యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనను ఆయన బ్లెస్ చేసినాడంటే, బ్లెస్సింగ్ మీన్స్ దట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ హెవెన్, పరలోకంలో మనకు గొప్ప ఇన్ దట్ గుడ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ కానాన్, ఆ మంచి దేశం అని చెప్తున్నాడు 11వ అధ్యాయంలో. కాబట్టి ఇక్కడ మరి 8వ అధ్యాయము Deuteronomy 8:7-9, a land of wheat and barley and wines, fig tree promises pomegranates. ఇది మంచి దేశం అని 8వ అధ్యాయము 11 అంటే Deuteronomy chapter 8 verse 7-9 are description of the land of good land. And whoever the first fruits, he shall eat neither bread nor parched corn nor grain. This is regarding the customs లేక ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ప్రకారంగా చేయమంటున్నాడు. The feast of harvest refers to the first sheep was a sample of the great harvest that was to follow. అంటే ఈ యొక్క హార్వెస్ట్ అనేటువంటిది, ఈ ప్రథమ ఫలముల పండుగ అనేటువంటిది ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారికి సాదృశ్యంగా మరి చెప్పబడి ఉంటుంది. ది స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాస్ బీన్ కేర్ఫుల్ టు టెల్ us the meaning of this feast also, as we read in 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Now is the Christ risen from the dead and become the first fruit of them that slept. Again, every man in his own order, Christ the first fruit, afterwards that they are Christ at his coming. ఈ ప్రభునటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన ప్రథమ ఫలముగా మొట్టమొదటిగా ఆ మృతుల్లో నుండి లేచటం వలన అనగా అది చూపించేది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ హార్వెస్ట్ అనేటువంటిది, ఈ ప్రథమ ఫలముల పండుగ అనేటువంటిది యుఎస్ఏలో ఇట్ ఇస్ an old English tradition అంటాడు, English tradition, and Americans generally believe that their Thanksgiving is modeled on 1621 in the year. The harvest feast shared by English colonies, pilgrims to Plymouth and One. ఈ యొక్క మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క హార్వెస్ట్ పండుగ అనేటువంటిది ఇది ఇంగ్లాండ్ నుండి వెళ్ళినటువంటి పిలిగ్రిమ్స్ అంతా కూడా ఆ యొక్క అమెరికాలో ఆ కాలనీస్ లో దీన్ని జరుపుకునేవారు. The facts of this behind history: first Thanksgiving was celebrated in 1621 over 3 days. The harvest festival అప్పుడు
ఆ యొక్క 1621లో ఇది 3 రోజుల వరుసనే మరి అబ్జర్వ్ చేసినాడు. The Abraham Lincoln proclaimed Thanksgiving at the national holiday on October 3rd, 1863. అబ్రహాం లింకన్ యొక్క మొట్టమొదటిగా ఉండేటువంటి ఈ థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్ ని తాను అక్టోబర్ 3rd 1863లో వారు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటున్నారు. మనం ఏం ప్రభువుని అనగా థ్యాంక్స్ చెప్పడం అనేటువంటిది అది చాలా మంచి కార్యము. దేవునికి ఇష్టమైనటువంటిది. ఇట్స్ ఏ గుడ్ థింగ్ టు గివ్ థ్యాంక్స్ టు ది లార్డ్. ప్రభుకి మనము అనగా ఈ యొక్క థ్యాంక్స్ చెప్పడం అనేటువంటిది ప్రభు ఇష్టపడేటువంటిది. అందుకనే దట్స్ వై what about the thanksgiving means it is a good thing to give thanks to the Lord. Psalms 92:1. ఈ ఒకవేళ ఈ యొక్క మరి ప్రభుని దేవునికి మనము థ్యాంక్స్ చెప్పడం అనేది దేవుడు మనకు అన్ని విషయాల్లో కూడా సహాయం చేస్తూ వచ్చాడు. అబౌట్ థ్యాంక్స్ గివింగ్. ఒకవేళ ఇది ఈ యొక్క ప్రథమ ఫలముల పండుగ అనేటువంటిది అక్కడ వారు ఆ ఇశ్రాయేల్ దేశంలో అది ఆచరిస్తూ వచ్చారు. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి మీరందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశంలో ఉండొచ్చు. ఆంధ్రాలో మరి కోస్టల్ ఏరియాలో ఎక్కువగా ఈ హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ చేస్తూ ఉంటారు. హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఆంధ్రాలో కోస్టల్ ఏరియాలో ఎక్కువ దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే సంక్రాంతి పండుగ అంటారు. అంటే ఈ సంక్రాంతి పండుగ అనేటువంటిది అనగా ఎప్పుడు చేస్తారంటే జనవరిలో చేస్తారు. ఎందుకు అప్పటికి ఈ యొక్క పొలములో పండినటువంటి పంట అంతా కూడా ఆ ఇళ్లకు చేరుతుంది. ఆ ఇళ్ళ దగ్గర ఆ పంటని పెట్టేస్తారు వరుసనే. ఇప్పుడు వారు ఎంతో సంతోషంతో మేము పడిన కష్టానికి మాకు ఈ యొక్క పంట దొరికిందని, పంట వచ్చిందని చాలా సంతోషిస్తూ ఆ యొక్క రోజున వారు ఆ సంక్రాంతి పండుగ రోజున వారు ఆచరించే వారిగా ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం అయితే ప్రభు అయినటువంటి దేవుడు మన పక్షంగా చేసినటువంటి అనేకమైనటువంటి గొప్ప కార్యములు. ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ టు గివ్ థ్యాంక్స్ టు ది లార్డ్. Psalms 92:1. Thanksgiving will please the Lord better than an oxen everything. అంటే 89 Psalms 69:30-31. Psalms 69:30 1 verse లో, and he who offers the sacrifices of thanksgiving honors me. ఎవరైతే ఎందుకు వాట్ ఇస్ ది కాజ్ ఫర్ గివింగ్ థ్యాంక్స్? ఎందుకు మనము ప్రభుకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే అది మన జీవితంలో అనగా మంచివాడు దేవుడిని తెలియజేయటానికి. అదే సందర్భంలో ఇట్ ప్లీజెస్ లార్డ్. మనము థ్యాంక్స్ గివింగ్ చెప్పడం అనేటువంటిది దేవుని యొక్క హృదయానికి ఎంతో సంతోషం కలిగిస్తుంది. అందుకని అంటాడు అనగా బెటర్ దెన్ ఆక్షన్. అంటే ఆ యొక్క కీర్తన Psalms 69:30లో 30-31 వర్సెస్ లో వాటన్నిటికంటే మించినది అనగా బలి సాక్రిఫైసెస్ కాదు, నాకు కావాల్సింది థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్. అలాగే థర్డ్లీ, he who offers a sacrifice of thanksgiving honor me. Psalms 50 verse 14 and 23. అనగా ఇక్కడ ఈ యొక్క థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనేటువంటిది ప్రభుని ఘనపరిచేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. అనగా ఎవరైతే థ్యాంక్స్ గివింగ్ హృదయాన్ని కలిగి ఉంటారో, థ్యాంక్స్ చెప్తారో వారు నన్ను మహిమపరుస్తారని కీర్తనకారుడు అనగా 50వ అధ్యాయము అనగా 50, 14 and 23.
the fruit of lips which give thanks to his name. ప్రభు ఇక్కడ మరి ఏ విధంగా మన యొక్క అనగా ఫ్రూట్ ఆఫ్ లిప్స్ అనగా మన జిహ్వ ఫలములు అంటే ఎబ్రీ 13 and 15 ఎబ్రీ 13 and 15 వర్స్ అనగా మనము ఆ యొక్క ప్రభుకి థ్యాంక్స్ చెప్ట్ అనేది అది మన పెదవుల నుండి వచ్చేటువంటి జిహ్వ ఫలం అని ప్రభు దేవుని వాక్యం ద్వారా మనకు తెలియజేయబడుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఒకవేళ ఇంకా మనము చూసినప్పుడు ఏ సామ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ రెఫర్స్ టు సామ్ 100. సామ్ 100 అనేటువంటిది పూర్తిగా అనగా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుట అనేటువంటి మాట ఆ యొక్క కీర్తనలో 100లో చూస్తాం. థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఇన్ టైమ్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్ అనగా ఎక్కువగా సంతోషించేటువంటి సమయము అది ఫెస్టివల్ అని సామ్స్ 42 verse 4. Psalms 42 verse 4, the thanksgiving in time of a festival. మనము ఎప్పుడైతే పండుగను ఆచరిస్తూ ఉంటామో పండుగను ఆచరించేటప్పుడు మనము కృతజ్ఞతా హృదయాన్ని కలిగి ఉంటామని కీర్తనలు 42 verse 4లో an offering by way of thanksgiving అనగా ఇక్కడ ఈ మనము థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనేటువంటిది కృతజ్ఞత అనేటువంటిది అది ఆ యొక్క సమాధాన బలిలో చేర్చబడి ఉంటుంది. అదే లేవి కాండము 7వ అధ్యాయము లెవిటికస్ 7 chapter 7 verse 12 దాంట్లో కూడా అనగా ఈ సమాధాన బలి విషయంలో అక్కడ థ్యాంక్స్ గివింగ్ చెప్పు. అండ్ వెన్ యూ మేక్ ఏ సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు మనము ప్రభుకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనేటువంటిది ఇక్కడ 8 సంగతులు రాయబడి ఉంటున్నాయి. దిస్ ఆల్సో థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఈస్ ఎ కమాండ్మెంట్ ఆఫ్ లార్డ్. ఇది థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనేది మనము అనగా తప్పకుండా ఆచరించవలసిందని అనగా దాన్ని చేయాలని ప్రభు వాక్యము ద్వారా మనకు తెలియజేయబడుతుంది. ఎఫెసియన్స్ చాప్టర్ 5 verse 4. ఎఫెసియన్స్ చాప్టర్ 5 verse 4. ఇవన్నీ కూడా మనము ఆ యొక్క దేవుని వాక్య ప్రకారముగా మనము అనగా ప్రభుకి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభువుకి మనము కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించడం అనేటువంటిది ఏ విధంగా, ఒకవేళ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఆ యొక్క ది సమరిటన్ లెపర్ హీల్డ్ అనగా ఇక్కడ మరి లూకాసు వార్త లూక్స్ గాస్పుల్ చాప్టర్ 17 verse 16లో అక్కడ సమరిటన్ ఆ యొక్క లెపర్ బాగుపడతాడు. అందుకు వచ్చి వెంటనే అనగా ఇక్కడ ఈ యొక్క మరి సమరయుడైనటువంటి కుష్ఠరోగి ఈ లెపర్ సమరిటన్ రిటర్న్ టు ది హై ప్రీస్ట్. That means the Samaritan leper, he did not recognize the high priest in Jerusalem, but he recognized the Lord Jesus Christ is the high priest. I must thanks to the Lord. అందుకనే ఆ వచనంలో చెప్తాడు ఏంటంటే, వాడు తిరిగి వచ్చి యేసును దగ్గర సాగిలపడి మహా గొప్ప శబ్దముతో వాడు దేవుని స్తుతించాడు. అది ఇక్కడ సమరిటన్ అనగా యొక్క కుష్ఠరోగి అర్పించినటువంటిది. థ్యాంక్స్ గివింగ్ రిసీవింగ్ ఎందుకు మనము ప్రభుని స్తుతించాలంటే అనగా ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి రక్షణను బట్టి, ఆయన మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ కింగ్డమ్ అనగా అన్షేకబుల్ కింగ్డమ్ అంటే హెబ్రీ 12 హెబ్రీల రాష్ట్రపత్రిక హెబ్రీ 12 verse 28లో has given us the unshakable kingdom of God. దేవుడు మనకు
అంటే అలాంటి రాజ్యాన్ని మనకి ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం అనేక సార్లు ఈ యొక్క మన ఈ ప్రభుని స్థుతించడానికి అనేక కారణాలు మనం ఉంటున్నాయి. థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఈస్ ది థ్యాంకింగ్ గాడ్ ఫర్ హిస్ గుడ్నెస్ అండ్ ఫర్ హిస్ గుడ్ థింగ్స్ దట్ హీ హాస్ డన్ ఫర్ అస్. దేవుడు మనకు అనేకమైన సంగతులు మనకు చేసి ఉంటున్నాడు. ప్రభుని అందును బట్టి మనము థ్యాంక్ఫుల్ హార్ట్ కలిగిన వారంగా ఉండాలి. అంటే వై థ్యాంక్ఫుల్నెస్? ఒకవేళ దేర్ ఆర్ సో మెనీ రిఫరెన్సెస్ అబౌట్ థ్యాంక్స్ గివింగ్. వై వి థ్యాంక్ గాడ్? ఇది మనం ఎందుకు ప్రభువుని ఆయన స్తుతించాలి, థ్యాంక్స్ ఎందుకు చెప్పాలి అనేటువంటిది. ఒకవేళ there are 6 causes for giving thanks. What about the first? God, you can note down also. God is bearing our burdens. అనగా ప్రభువు మనము మన యొక్క భారములో భరిస్తూ వచ్చాడు. ఆయన come on, anybody read out Psalm 68 verse 19. You can read out, anybody here? Psalm 68 verse 19. Blessed be the Lord. Worship the Lord. Who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Verse 19 is bearing our burdens. ఆయన మన యొక్క భారములను భరిస్తున్నాడు. We want to say that God is bearing our burdens daily in our life. If you go back to the year from January to till now, is every day God is bearing our burdens. You know, whatever the burden, whatever the burdens of your family, your children, your any job, anything, God is bearing. For every burden, God is bearing on behalf of you. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభు మన భారములన్నీ కూడా ఆయన భరిస్తూ వచ్చాడు. అనగా ఇక్కడ ఒకవేళ మనము గత సంవత్సరం అంతట్లో కూడా అనేక భారాలు కలిగి ఉంటున్నాం. వాటన్నిటిని కూడా ప్రభువు భరిస్తూ వచ్చి ఉంటున్నాడు. మొట్టమొదటిది, God is bearing our burdens. And secondly, God can deliver from death. God can deliver from death. Let us say Psalm 68 verse 20. Come on, read out, Sam. 68:20. He that is our God, he that is our God, God of salvation, and unto God the Lord belongs from death. He will deliver us from death. If you go back to previous days, previous months, how many people left this world? How many people are gone to their destinations? God is very graciously, we have shown his mercy towards us. Still, we are living on this earth. ఈ లోకములో మనను గత దినాలలో మనం చూసినప్పుడు ఎంతమంది చనిపోయిన వారు ఉన్నారు, ఎంతమంది కరోనా వలన అనగా వారు చనిపోయినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. అనేకమైనటువంటి వారు అనగా చనిపోయి అనగా గ్రూప్ లేకుండా పోయారు. కొన్నిసార్లు ఆ యొక్క యూట్యూబ్ లో చూసినప్పుడు ఆ యొక్క చనిపోయిన వారిని ప్రాతి పెట్టడానికి మీరు కూడా చూసి ఉంటారు. అక్కడ యుఎస్ఏలో అక్కడ పెద్ద పెద్ద ట్రంచెస్ తవ్వినారు, రవి దాంట్లో వేసేస్తా ఉన్నారు. కానీ దేవుడు మనను ఈ దినం వరకు కూడా ప్రభు మనను సజీవులుగా కాపాడుతూ
అనగా మనను సజీవులుగా కాపాడి ఈ దినమున అనగా మనము ఈ థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్ కలిగి ఉండటానికి ప్రభుకి కృతజ్ఞతాస్తులు చెప్పడానికి ప్రభు మనకి ఎంతో సహాయం చేస్తూ వచ్చాడు. కాబట్టి ప్రియులారా, మనము మన జీవితములలో ప్రభుకి ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రభుని స్తుతించకు, ప్రభుని ఘనపరచకు అనేకమైనటువంటి సంగతులు మన జీవితములలో ప్రభువు చేస్తూ ఉంటున్నారు. గాడ్ కెన్ డెలివర్ us ఫ్రమ్ డెత్. ఆయన మనను అదే డ్యూట్రానమీ 32:39 డ్యూట్రానమీ 32:39 read out Sham. Deuteronomy See now, 32:39. Right. See now that even I am he, and there is no God with me. I kill and I make alive. I wound and I heal. Neither is there any that can deliver out of my hand. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆ యొక్క డెలివరస్ ఫ్రమ్ డెత్. అండ్ థర్డ్లీ, God, why we thank God for means thirdly, ఈ థ్రెటనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనగా ఇక్కడ థ్రెటనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనగా ఏ విధంగా మన జీవితములలో భయపెట్టేటువంటి ఆ సంగతులు మనం ఎదుర్కొంటూ వచ్చాం. ఒకవేళ దిస్ Daniel 2:23, Daniel chapter 2:23, Daniel chapter 2:23. Read out. I thank thee and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee. For thou hast now made known unto us the king's matter. కాబట్టి ఇక్కడ వారు ఆ యొక్క దేశంలో బబులోను దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా వారు థ్రెటన్ చేయబడినారు అంటే ఈ యొక్క మరి బొమ్మకు అంటే విగ్రహానికి ఈ స్టాచ్యూకి మీరు నమస్కరించకపోతే మిమ్మల్ని అగ్ని గుండములో పడవేస్తాం అని అగ్ని గుండములో అనగా ఇక ఏ విధంగా రాజు వాళ్ళని థ్రెటన్ చేసినారు. అయినప్పటికీ కూడా ఎంత థ్రెటనింగ్ అంటే మరణము ముందున్నది, అగ్ని ముందున్నది. ఈ యొక్క థ్రెటనింగ్ ప్రాబ్లం అంటే ఈ సమస్య ఏంటంటే మొక్కకపోతే వారు అగ్నిలో వేస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభు ఏ విధంగా ఆ యొక్క ప్రాబ్లం నుండి ఆ సమస్య నుండి ఆయన తప్పించగలిగినంటే ఆ అగ్నిలో వారిని సజీవులుగా కాపాడినాడు. ఇన్ ది ఫైర్ దే బికమ్ అలైవ్ అనగా వారు చనిపోలేదు, వారు అయితే వారు సజీవులుగా ఉండి ఆ యొక్క వారు నడుస్తూ వచ్చారు. అనగా అనేకమైనటువంటి నీ జీవితంలో గత దినాల్లో కూడా యూ మే హ్యావ్ రిసీవ్ సో మెనీ థ్రెటనింగ్స్ అనగా థ్రెటనింగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నీ జీవితంలో అనేక విధాలుగా ఈ థ్రెటనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అనగా మరి ఎదుర్కొని ఉండొచ్చు, నిన్ను భయపెట్టేవి. నువ్వు చేయకపోతే ఎలాగవుతుంది. కాబట్టి ఇలా ఇక్కడ మనము why we have to give thanks means our Lord so met every threatening problems. అనేకమైనటువంటి ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ నుండి ప్రభు విడిపిస్తూ వచ్చాడు. గత సంవత్సరంలో నీ జీవితంలో కూడా ఎన్నో భయపెట్టేటువంటి ప్రాబ్లం సమస్యల నుండి విడిపిస్తూ వచ్చాడు. అలాగే కాకుండా అండ్ ఫోర్త్లీ, వై we thank God for healing diseases. ప్రభు ఆయన గత దినాలలో మనం అనేకమైనటువంటి అనేక రోగాలను ఒకవేళ వచ్చి ఉండొచ్చు. అంటే ఒకవేళ కొన్నిసార్లు ఈ కరోనా కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు, చాలా మంది చనిపోతున్నారు. కానీ దేవుడు నిన్ను ముట్టి ఉంటున్నాడు. ఆ యొక్క ఆ వ్యాధులలో బాధలలో ప్రభు నిన్ను ముట్టినాడు.
వ్యాధులు కిందాకే మనం పాడుకున్నాం. దేవుని యొక్క కృప యెహోవా అందరికి ఉపకారి అని ఏ విధంగా ఆ వ్యాధులు కలిగినను బాధలు కలిగినను వాటన్నిటిలో నుండి విడిపించేటువంటి దేవుడు మన దేవుడు. అందుకనే మనము ప్రభుని స్తుతించకు మనకు ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ ఉదయ కాలంలో ప్రభుని స్తుతించుటకు ఈ కొన్ని మాటలు చూస్తుంటున్నాం. ఆయన మన వ్యాధులన్నిటిని కూడా బాగు చేసి ఉంటున్నాడు. అందుకనే ఈ గాడ్ హ్యాస్ ప్రామిస్డ్ ఇన్ Exodus 15 verse 26. Exodus 15 verse 26 is a God of healing. అనగా ఆయన స్వస్థపరిచేటువంటి దేవుడు. ఐగుప్తులో కలిగినటువంటి ఏ రోగమును మీకు రానేను, వచ్చినా కూడా నేను బాగు చేస్తాను అన్నాడు. నేను స్వస్థపరచు దేవుడను. ఐఎమ్ ది హీలర్ అంటే ప్రభు ఆయన స్వస్థపరిచేటువంటి దేవుడిగా మనము ఆ నిర్గమాకాండము 15వ అధ్యాయము 26వ వచనంలో ఉంది. దేవుడు ప్రామిసెస్ ఇచ్చాడు. అనగా ఈ లోకంలో ఒకవేళ ఇని రోగం వచ్చినా కూడా నేను బాగు చేస్తాను. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రక్కనటువంటి మనుషులు చిన్న జ్వరానికి కొంచెం వాటికే మరి చనిపోయే వారుగా ఉంటున్నారు. అయితే ప్రభు ఆ యొక్క ఆ వ్యాధుల నుండి కాపాడినాడు. ఆ వ్యాధుల నుండి మరి వాటి నుండి రక్షించినాడు. ఆ వ్యాధులను నుండి మనకు విడుదల అనుగ్రహించాడు. వ్యాధులు రోగాలు వచ్చినప్పుడు వాటన్నిటిని బాగు చేసి నీకు మంచి ఆరోగ్యమును దయచేసినాడు. కాబట్టి నౌ యూ హ్యావ్ టు గివ్ థ్యాంక్స్ టు ది లార్డ్ ఫర్ గివింగ్ us ఆ డైలీ హెల్దీ ప్లేస్. ప్రభు మరి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని బట్టి మనము ప్రభుని స్తుతించాలి. టుడే వీఆర్ కమింగ్ టుగెదర్ అండ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్, బట్ బికాస్ హి హస్ గివెన్ us గుడ్ హెల్త్ కండిషన్. మన జీవితంలో ప్రభు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆరోగ్యాన్ని బట్టి ప్రభుని స్తుతించవలసిన వారు ఉంటారు. అండ్ ఫిఫ్త్లీ, ప్రాబ్లమ్స్ ఫేసింగ్ ఇన్ లైఫ్స్ జర్నీ. అనేక మన జీవిత యాత్రలో వీఆర్ ఫేసింగ్ సో మెనీ అనగా రకరకాలైనటువంటి ఆ యొక్క మరి ప్రాబ్లమ్స్ సమస్యను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం. ఒకవేళ నీ జీవితంలో అనేకమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఒకవేళ ఉద్యోగంలో కానీ అనగా యాత్రల్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ప్రభు వాటన్నిటిలో కూడా ప్రభు యొక్క యాత్రా జీవితంలో అంటే ఈ విశ్వాస యాత్రా జీవితంలో అనేక మరి లైఫ్స్ జర్నీ అంటే వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా ప్రభు. అండ్ సిక్స్త్లీ, ఇన్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లార్డ్ ఇస్ గివింగ్ విక్టరీ. అనేకమైనటువంటి ఆ సమస్యల అన్నిటిలో కూడా ప్రభు ఏం చేస్తుందంటే ప్రభు మనకు ఎలాంటి పరిస్థితులైనా సరే వాటన్నిటి మీద అనగా ప్రభు మనకు ఆయన విక్టరీ అనుగ్రహిస్తుంటున్నాడు. అనగా అపోస్తలుడైన పౌలు యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా, పౌలు యొక్క ఆ యొక్క మరి అనుభవాన్ని కూడా చెప్తూ వచ్చాడు. అంటే ఏ విధంగా 1 కొరింథీ 15వ అధ్యాయము 57వ వచనంలో అండ్ 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Sham, read out 2 Corinthians chapter 9 verse 15. 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Thanks be unto God for his unspeakable gift. కాబట్టి ఇక్కడ థ్యాంక్స్ గివింగ్ గాడ్ ఫర్ అన్స్పీకబుల్ విక్టరీ అంటే ప్రభువు మనకు అనుగ్రహించేటువంటి వరమును వచ్చి అంటే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనము ఏ విధంగా ఈ సంతోషాన్ని వెలబుచ్చే వారంగా ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క సందర్భంలో మన జీవితంలో ప్రభు మనకు చేసిన వాటన్నిటిని బట్టి ప్రభుని మనం స్తుతించవలసిన వారిగా ఉంటున్నాం. ప్రభుని మనము గణపరచవలసిన వారిగా ఉంటున్నాం. కాబట్టి ప్రభు గత మరి దినాలలో మరి గత సంవత్సరం అంతటిలో ప్రభు ఎలా కాపాడినాడో వాటిని రిమైండ్ చేస్తూ
ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్ లేక ఈ యొక్క ఫీస్ట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనగా ఇక్కడ ప్రభు మనకు మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క మరి ప్రభు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనము ప్రభుకి స్తుతులు చెల్లిస్తాం. థ్యాంక్స్ చెబుదాం. లెట్ us pray.